नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे धनु राशि फलाफल किपरि रहिबा आसंतु संक्षेप ग्रह मानकर स्थिति कौन रही से विषय जाणी नवा। मास आरंभ रवि आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे एवं 13 तारिख ठारू से बृहस्पति सहित जोग होई मेष राशि रे पंचम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। बृहस्पति मास सारा पंचम स्थान में चलन करेंगे। राहु मास सारा चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर दशम स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे। यह सहित अन्य ग्रह मान देखा बुध मास आरंभ पंचम चलन करेंगे। सेठारे से बक्री हो चतुर्थ स्थान में 9 तारिख दिन ठारू चलन आरंभ करेंगे। शुक्र मास आरंभ चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ रही चलन आरंभ करेंगे एवं 24 तारिख ठारू से पंचम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ तृतीय स्थान में चलन करेंगे एवं 23 तारिख ठारू राहु सहित जोग हो से चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। ये तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे धनु राशि अनेक परिवर्तन रही सामान्य किसी समस्या रही। आपणकर भाग्याधिपति रवि 13 तारिख पर उच्चस्थ रे पंचम स्थान में आपणकर बुद्धि विवेक ए मासरे भल विभिन्न कर्म करने इच्छा आग्रह आपण करेंगे। स्वास्थ्य स्थिति जदि देखा छाती रे किसी समस्या उपजी पारे, छाती रे जलापोड़ा भोग करिपारंती, हृदरोग जनित समस्या बढ़िबार संभावना रही। जो मानकर ये सब रोग व्याधि रही से समय समय चिंतित रही पारंती। अन्यथा अन्य रोग उपरे आपणकर नियंत्रण धीरे धीरे आसबार संभावना ए मासरे रही। माँ स्वास्थ्यर जत्न अधिक नेबे। माँ टे जिद्दी स्वभाव समय समय हो पारंती। पिता स्वास्थ्य धीरे धीरे उन्नति आसीबो। मासर द्वितीयार्धरे पिता शरीर धीरे धीरे आरोग्य होबार संभावना बढ़ी जीवो। गर्भवती महिला मानक पई समय देखिबा प्रायतः ए मासरे संतान सुख आपन को प्राप्ति होबार जोग रही। जदि आप नूतन गर्भ धारण करने चाहते बृहस्पति पंचम चलन करुँच आपण मासर प्रथमार्धरे से दिगरे सब प्लानिंग इत्यादि करेंगे। संतान मानक द्वारा आपणकर उन्नति प्रगति हम। संतान माने आपण को विभिन्न कर्म साहाय्य सहयोग कर संभावना रही। ए मासरे आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो, चाकरी कर्ममय जीवन, व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपर रहिबो आसंतु जानिबा। चाकरी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन रही। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अनेक उन्नति आसबार संभावना रही। यही समय प्रायतः आम जदि देखा नूतन कर्म गुड़िक आप आरंभ कर संभावना रही। विशेषकर जमी बाड़ी कार्य गुड़िक त्वरान्वित हम। मासर द्वितीयार्धरे जमी बाड़ी कार्य को नहीं किसी गंडगोल समस्या किसी रही, परिश्रम अधिक रही। टिके केयरफुल रही कारण मासर द्वितीयार्धरे राहु सहित मंगलकर जोग चतुर्थ स्थान में रहिबार संभावना रही। शनिदेव प्रायतः मास सारा शुभरे रोथिबारु आपणकर परिश्रम भल रहिबो। विभिन्न कार्य को नहीं आपण निज परिश्रम द्वारा अनेक किछि ए मासरे मध्ये हासिल करि पारंती। निजर आर्थिक क्षेत्र को आपण बढ़ाया पई अधिक प्रयासरत रहिबे। आपणकर आय भावर ग्रह शुक्र प्रायतः मास सारा शुभरे रहिबे। चतुर्थ स्थान में शुक्र रहिबे एवं पंचम स्थान में शुक्र रहिबे। आपण प्रॉपर्टी रे किछि निवेश करि पारंती, जमी जमा रे किछि निवेश करि पारंती। जानवाहन संबंधित कार्य, फार्म हाउस संबंधित कार्य, एंटरटेनमेंट संबंधित कार्य, जो माने म्यूजिक रे किछि इन्वेस्टमेंट करूचंती, नृत्य रे किछि इन्वेस्टमेंट करूचंती, जो माने सिनेमा लाइन रे रही किछि कार्य करूचंती से माने ए मासरे अधिक सफल होबार संभावना मध्य रही। तेणु जमी किणा किणी, जानवाहन किणा किणी करिया पई ए मासटी अनुकूल रहिबो। दर्शक बंधु यही समय प्रायतः आम जो देखा रविंकर चलन आपणकर चतुर्थ पंचम रहिबो। चतुर्थ रविंकर चलन रहिले हृदय किछि समस्या वृद्धि होता है, किंतु पंचम को प्रायतः मेष राशि रविंकर चलन 13 तारिख पर रहिबो, जहाँफल आपणकर भाग्य क्षेत्र में अधिक अभिवृद्धि होबार संभावना रही। भाग्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति, पितांकर साहाय्य सहयोग प्राप्ति हम। आपण भल बुद्धि विवेक खटाई विभिन्न कार्य गुड़िक कर क्षमता रही। भविष्य योजना गुड़िक प्रस्तुत करेंगे। क्यों कार्य क्यों समय कले भल हम से सब क्षेत्र में आप आगामी दिन में सफल हो पारंती। यही समय प्रायतः आपण विभिन्न कर्म करिवार सुजोग प्राप्ति करेंगे। विशेषकर कौन यांत्रिक कर्म गुड़िक अधिक सक्रिय होबार संभावना रही। जो मैंने विशेषकर टीचिंग लाइन में रही से समय अधिक सफल होबार संभावना रही। सरकारी क्षेत्र ठारू आरंभ कर बेसरकारी क्षेत्र में आपण को सम परिमाण रे सुजोग प्राप्ति हम। ठीक परिश्रम आपणकर
ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଖୁସି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଶୁକ୍ର ସେ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଏ ମାସରେ ଫିଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଧନାଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ତୃତୀୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ମିଡିଆ ଲାଇନରେ ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କାରବାରକୁ ଆପଣ ବଢାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। କର୍ମାଧିପତି ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଆୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପିଛରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏ ମାସରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ ପିଛରେ ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କଳହ ସମୟ ସମୟ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ 23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କୁକୁର କାଉ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ବା ନୂତନ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଲେଖାପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ଟ୍ୟୁସନ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସବୁ ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। 9 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରେ ସଠିକତା ଆସିବ ବା ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏ ମାସଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଏ ମାସରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବୁଧଙ୍କର, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅଧିକ
23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଜବ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଘର ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନ ମିଳିପାରେ, ଘରଠାରୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢାଇ ପାରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଏହି ମାସରେ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।